హాయ్, చెన్నై వచ్చాము. చెన్నై చూడండి. చెన్నై స్టేషన్ 3 days ట్రిప్ చెన్నైకి వచ్చాను. చెన్నై స్టేషన్ మా అబ్బాయి వచ్చాడు, లండన్ అబ్బాయి ఫ్రమ్ లండన్. అరైవ్డ్ అట్ చెన్నై. I come to see him. వండర్ఫుల్ టైం. చెన్నై స్టేషన్ చూడండి. చెన్నై స్టేషన్. హాయ్, చెన్నై సెంట్రల్. చెన్నై సబర్బన్ స్టేషన్ ఇది. చెన్నై సెంట్రల్కి వచ్చాము. ఇక్కడ ఫుల్ జాము. సిటీ వెరీ థిక్లీ పబ్లిక్. ఎక్కడ వచ్చినా పిల్లలే ఉంటారు. చెన్నై అంటే చెన్నై. ఈ ఫేమస్ మూడు మార్కెట్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. మూడు మార్కెట్ కాంప్లెక్స్లో రిజర్వేషన్ కాంప్లెక్స్ ఉంది. ఓఆర్ఎస్ ఆఫీసెస్ గెస్ట్ హౌస్ కూడా ఉంది. ఈరోజు వాతావరణం చాలా బాగుంది. నేను వస్తున్నానని చెప్పి ఇక్కడ చల్లగా ఉంది. హైదరాబాద్లో అయితే దంచి కొట్టేసింది నా 45 degrees. ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈరోజు బాగుంది వెదర్. పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళింది. ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் ஃபிலிம்லலாம் எடுத்திருப்பான். சோமன் பாபு சினிமாலாம் இந்த பிரிட்ஜ் தான் எடுப்பான். சோமன் பாபு సినిమా అంతా ఈ సినిమా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద తీస్తారు. చెన్నైలో నేపియర్ బ్రిడ్జ్ అని మౌంట్ రోడ్ అంగదే. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು కామరాజర్ సాలై బీచ్. కామరాజర్ సాలై బీచ్ దగ్గర ఇది నేపియర్ బ్రిడ్జ్ అని మనకు సోమన్ బాబు సినిమా అంతా ఇందులోనే తీసేవాడు చిన్నప్పుడు. இல்ல காமெடி போய் ஒரு என்ன 1-2 வருஷம் இருக்கா. செம்மையா பண்ணிருக்கான். This is all this like amazing. So beach road yeah. Like Tang Band. He has put a lot of idols and all. Yeah, exactly. I was getting the Tang Band feel. Wonderful. ஆனா இங்க தானே நம்ம அம்மாவை கூட இங்க தானே வச்சாங்க. Just cross பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு இல்ல. So that was some big event pa. Yeah. அம்மா கலைஞர். Yeah. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் பத்தி? யார் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு சார். இப்போ வந்து growth இருக்கு பிஜேபியோடது. ஓகே. பட் இங்க இருக்கிற அந்த லோக்கல் பீப்புளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா மத்திய டிஎம்கே தான் இங்க டிஎம்கே ஒரு 30 அந்த மாதிரி மொத்தம் 40 இது இருக்கு, 40 சீட்ஸ். Chennai streets. 30 அப்போ டிஎம்கே தான் வரும். அது ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் அதனால அது இல்லைன்னா ஏடிஎம்கே அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்காகவே நிறைய பேர் ஓட்டு போடுறது. எக்ஸாக்ட்லி. அது போயிடுச்சு. லாஸ்ட் 4 years வந்து அவங்க நிறைய இது பண்ணிட்டாங்க. చెన్నై బీచ్ స్ట్రీట్ ఇది. చెన్నై బీచ్ స్ట్రీట్. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ఇక్కడ స్టేడియం కూడా ఉంది. చెన్నై స్టేడియం ఒక స్టేడియం. லைக் நான் வந்து எல்லாம் எந்த பார்ட்டிக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். லைக் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிக்கு எனக்கு வந்து பிகாஸ் ஆப்வியஸ் యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మద్రాస్ எக்ஸாம் உட்காந்துட்டு இது பண்ணலாம். అది బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. தெரியாது. మోస్ట్లీ కరెస్పాండెన్స్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మద్రాస్ టెంపుల్ సిటీ అనుకోవచ్చు. చెన్నైకి వచ్చాయంటే ఫుల్ టెంపుల్స్ చూసుకోవచ్చు. చాలా టెంపుల్స్ అవి ఉంటాయి. பட் ஐ திங்க் இந்தியாவோட growth இருக்கு. இந்தியாவோட மறைமுகமான வளர்ச்சியை தடுக்கிற விஷயங்களும் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்குதான். சரி, நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் யூ கேன் நெவர் சேஞ்ச் ஃபார் எவர். ஐட்ல நம்ம இன்னும் க்ரோ பண்ணணும். பட் நான் க்ரோ அப்படிலாம் விவேகானந்தா கல்ச்சரல் சென்டர் అని కల్చరల్ సెంటర్. வளர்ச்சி தான் இப்போ కంటిన్యూ ஆயிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியுமா தவிர பெருசா బీచ్ రోడ్, టోటల్ బీచ్ రోడ్. ఇటు మంచి రోడ్స్. இப்போ இந்த வார்னாலே எல்லா எக்கனாமி வருது. எந்த எக்கனாமி இப்போ வந்து சரியாம இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்தியன் எக்கனாமி. அதுல எப்பயுமே நம்ம லாஸ்ட் 20 இயர்ஸாவே இந்தியனோட எக்கனாமிக் growth பெருசா இல்லைனாலும் டவுன் பால் கிடையாது. ஆமா, போது நம்மளுக்கு வந்து என்னடா ஸ்டாக்னண்டா இருக்கே அப்படின்னு தோணும். ஆனா இப்போ எல்லாம் கீழே வரும்போது டேய் பரவாயில்லையே நம்மளுக்கு ஸ்டாக்னண்டா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டேபிளா நம்மளோட இந்தியன் எக்கனாமி ஒரு 20 இயர்ஸாவே கீழே பெருசா வளரலாம். బీచ్ దగ్గర లైట్ హౌస్ అంటారు కదా. లైట్ హౌస్ அது ஒரு உண்மையிலுமே அது இதுதான் சொல்லணும். அதாவது தாங்கி நிற்கக்கூடிய சிறத்தன்மை. లైట్ హౌస్ దాని మీద என்ன பண்றாங்க? ఓ என்ன బీచ్లేవా? எல்லாம் நிறைய இதுக்கு லிங்க் கொடுக்குறாங்க. మెట్రో లింక్ చేస్తున్నారు. మెట్రో కొడుతున్నారు బీచ్లో. మీ లైట్ హౌస్
లైట్ హౌస్లో సునామీ రాదని సరే డిసైడ్ పెట్టాను షిప్స్ వచ్చేటప్పటికి సిటీలో వెళ్ళిపోతున్నాను ఆయన నువ్వు రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతావు అని చెప్పి చూపించడానికి లైట్ హౌస్ అన్నమాట. நேச்சுரல் யாராலையும் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியாது ஏன்னா ஜஸ்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. చెన్నై పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా కలర్ మార్చారు நாங்கள் மேலே இருந்தோம் வேறு சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் அந்த பக்கம் வி ஜஸ்ட் ஃபெல் இந்த மாதிரி அதான் சொல்கிறது இந்த ஷேக் அவ்வளோதான் தண்ணியெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கல பட் మార్నింగ్ 6 o'clock దిగాను ఇక్కడ చెన్నై సెంటర్లో. I am moving to my hotel. இதெல்லாம் இந்த வீட்லாம் அதுக்காக தானே கற்றுனாங்க நம்ம இதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் Wow. ఇది గవర్నమెంట్ కట్టించిన ఫ్లాట్స్ చాలా బాగా పెయింటింగ్ చేశారు అద్దె కొట్టేశారు. ఇది గవర్నమెంట్ కట్టి கொடுத்த இதுதானே என்னங்க ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ కోసం కట్టించిన ఇల్లు ఇది చాలా బాగా కట్టారు. అపార్ట్మెంట్ లెక్క కట్టేసి ఇంకా కడుతూనే ఉన్నారు. ఇదంతా టోటల్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఇల్లులు అనమాట ఇవి. ఒక బీచ్ ఇటు పక్క ఇల్లు బాగుంది. కొన్ని ప్రైవేట్ హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రైవేట్ హౌసెస్ అనమాట. for the surprise. Yeah, I'm excited. You're excited, huh? Like Sasi Bhashal, I'm excited a lot. Yeah. I think you will know the hotel also. No. I thought somewhere in T Nagar. Yeah. நம்மளா டி நகரோ இல்லை ஏர்போர்ட் கிட்ட தானே எடுப்போம் நம்ம. Yes. No, this time இது கொஞ்சம் என்ன சொல்றது Aukat se bahar. Actually no, there's no Aukat anymore for us. But it's nice. Great. It's nice. நம்ம அதான் சொல்லுவோம்ல ஆல்ஃபா ஹோட்டல் டு வெஸ்டின் ஆமா வந்துட்டோம் நாங்க. கீழே வரோம். நீங்க இருக்கீங்களா? டைரக்டா பிரேக்ஃபாஸ்ட் போலாமா? ரெண்டு நான் வந்து ரூம் கூட்டி வந்துருவா. ஓகே, கூல். ஆல்ரைட். அப்ப பிரேக்ஃபாஸ்ட் உடனே போறோம் நம்ம. பிரேக்ஃபாஸ்ட் எத்தனை மணிக்கு முடிக்குது? So you booked in a very great a big hotel. Oh, like Taj Mahal in Delhi, yeah? Yeah. சரி பா. Wonderful. Taj இது நான் சொல்றேன். Taj Mahal Delhi. அப்பா, this is Leela Palace. The one and only Leela Palace in India. Oh, in Chennai. one only Leela Palace. Oh, Leela Palace room போட்டுருக்க. Very good, super. Yeah. Actually நான் இல்ல அண்ணா. Okay, both of you. It's Hello, good, ma. great. இப்பதான் என்ட்ரன்ஸா இருக்கும். வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே சசிவனா ஓகே யா அவனுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் உங்களை பார்க்கணும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் காமிக்கணும் நான் வரேன் நீ அது வரைக்கும் அப்பா உள்ள கொண்டு வரேன் நான் கீழே வரேன் Very nice, such a wonderful hotel, nice. It's called Leela Palace, huh? Yes. Oh, Leela Palace in Chennai, good. It's actually the highest what do you call 7-star hotel. 7-star hotel, okay. This 7-star hotel தானா? Great, biggest hotel. Yeah, it's actually the Falaknama Baripa. Ah. It is actually like a mini Falaknama. It is actually Falaknama. లీలా ప్యాలెస్ పెద్ద హోటల్లో మా అబ్బాయిలు ఇద్దరు వచ్చారు. ఒక అబ్బాయి యూఎస్, ఒక అబ్బాయి యూకే. సో యూకే యూఎస్ అబ్బాయిలు ఇలాగే ఉంటారు. మరి ఈ లెవెల్లో బుక్ చేశారు రూమ్. లీలా ప్యాలెస్లో రూమ్ బుక్ చేశారు. హాయ్ వివేక్. Welcome to Leela Palace. Welcome to Leela Palace. Wonderful it is. Kannu nee on main beach road la kannu nee konne catch பண்ணிடுறேன்னு நினைச்சேன். எதுடா? நீ கண்ணு முன்னாடி தான் இருக்கு. நீ catch பண்ணிடுறேன்னு நினைச்சேனா? தெரியல. இதான் இது நீ சொல்றதுல அப்பா கிட்ட அப்படின்றான். ఫౌంటైనా ఇక్కడ ముందు చూడండి, ఇక్కడ విజిల్ కూడా రాసింది. అంటే ఏంటి, చెన్నై క్రికెట్ టీము ఇక్కడ ఈ హోటల్లో స్టే చేస్తుంది. చెన్నై క్రికెట్ టీము చెన్నై సూపర్ టీము ఇక్కడే స్టే చేస్తుంది. మేము కూడా ఇక్కడ 3 రోజులు ఉంటాము. ఎట్లాగైనా ఎవరినైనా మనం వీడియోలో తీసుకుందాం. ఆల్ ద క్రికెట్ ప్లేయర్స్
చెన్నై క్రికెట్ ప్లేయర్స్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ దొరుకుతారు. ఇది విజిల్ పోర్ట్, చెన్నై క్రికెట్ టీం యొక్క హోటల్ ఇక్కడే ఉన్నారు, లీలా ప్యాలెస్. సార్ వివేక్ ససియా ఇంకెవరోనా టోటల్ లీలా ప్యాలెస్. బాగు చూడడానికి ఆహ్లాదకరంగా ఎంతో బ్రహ్మాండంగా సూపర్గా ఉంది. పెరిగి వాళ్ళకి వచ్చిన మనకి పెద్ద దీపం చూడండి, పెద్ద చెన్నై దీపాలు వెనక పెద్ద దీపం. వండర్ఫుల్ లీలా ప్యాలెస్. ఈ హోటల్ ప్రాంగణమే ఒక మంచి అన్నీ చూడడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఏం డెకరేట్ చేశారండి హోటల్. అందుకనే క్రికెటర్స్ ఉండే హోటల్ ఇది లీలా ప్యాలెస్. వాళ్ళిద్దరు సర్ప్రైజ్ చేశారు. నాకు తెలియదు ఇంత పెద్ద గ్రాండ్ హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేశారని. బాగుంది, సర్ప్రైజ్గా బాగుంది. పెద్దవాడు ఇంకా రాలేదు. ఇక్కడ రాముడు కూడా ఉన్నాడు. பேர் பிராண்டா? ஓ சூப்பர். ஜஸ்ட் லைக் தாஜ் ஆஃப் டெல்லியில் இருக்கிற தாஜ் மாதிரியே இருக்குல்ல கார்டன். எவ்வளோ ஒரு 3000 ரூம் இருக்கும்ல, 3000 ரூம்ஸ். லீலா பேலஸ் எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைடா. ஐ நெவர் ஹர்ட் அபவுட் திஸ். என்னோட வீடியோ திஸ் இஸ் த பலக்னாமா தமிழ்நாடு. என்ன சொல்ற சசி, என்ன சொல்ற? யாரு ఇది చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఇంత ఫ్లాగ్ ఎగురుతూ ఉంది. చూడ ముచ్చటగా ఉంది మన ఇండియన్ ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్. అందుకని ఒక వీడియో తీసేసుకున్నాను మీకోసం. చూడండి, ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాము. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఇక్కడ ట్యాక్సీ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ ది వే. సో విల్ బోర్డ్ ద ట్యాక్సీ నౌ. మేము బట్టలు కుట్టించుకుంటున్నాం ఇక్కడ. హిజ్ స్టూడియో అని చెన్నైలో టీ నగర్లో పెద్ద షాప్ ఉంది, అక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడంతా మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని కుట్టిస్తున్నారు. ఒక అద్దం పెట్టారు, డ్రెస్ కుట్టిన తర్వాత డ్రెస్ తీసుకొని చూడడానికి. అద్దంలో చూద్దాం, మనం కనిపించాం కదా. సో దిస్ షాప్ ఈజ్ చాలా ఫేమస్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో అంతా ఉంటుంది ఇది. సో చూడండి, ఇదంతా మెజర్మెంట్స్. ఇది తయారైన కార్లు అన్నమాట ఇవన్నీ. ఇక్కడ టైలర్ వాళ్ళంతా ఉంటారు. సో మీరు ఇలా చూసారంటే అక్కడంతా ఉంది. మా అబ్బాయి పెద్దోడు బటన్ స్టిచ్చింగ్ ఇస్తున్నాడు. ఇది మా చిన్నోడు. హాయ్. హలో. ఇది ఈ హిల్ స్టూడియో అనేది చెన్నైలో చాలా ఫేమస్. కాస్ట్లీ షర్ట్ చాలా బాగా కుడతారు. చూడండి, ఒక డిజైన్ చాలా బాగా కుట్టారు. నేను ఈ షర్ట్ చూసి నేను కూడా ఒక షర్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. 6,000 పర్ షర్ట్. చూస్తూనే ఉండండి కిట్టా గణేష్.
This is the wonderful his studio. My jersey number is 19. He has never noticed it. Oh, really? Rahul got this one 19. My jersey number is 19. Do you play? Yeah. I go to morning nets also. Hi. మ్యాచ్ ఆడారా? టుడే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ కేకేఆర్ మ్యాచ్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూడడానికి బయలుదేరాం. 7:30కి మ్యాచ్. ఇప్పుడు 6:30. 1 అవర్ బిఫోర్ పోయి అక్కడ విజిల్ వేయడమే. విజిల్ అప్పుడు ధోని బాయ్ విజిల్ చూసారా? అలా ఉంటుంది ధోని బాయ్ విజిల్. మీరు కూడా రండి నాతో పాటు. హాయ్, స్టేడియంకి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడెక్కడో కార్ ఆపేసాడు, అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ పోమంటున్నాడు. స్టేడియంకి వెళ్తే ఇదే బాధ, మనకు అక్కడ దాకా పోనివ్వరు. అది జనాలంతా నడుస్తున్నారు, అంతా జెర్సీ వేసుకొని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జెర్సీ వేసుకొని వెళ్తున్నారు. హాయ్, స్టేడియం దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఆటో కార్ అని రజనీకాంత్ పాట నడుస్తూ ఉంది. గేట్ 2 దగ్గరికి వచ్చాం. గేట్ 2 దగ్గర నడుచుకుంటూ వచ్చాం. హాయ్, జెర్సీ మార్చేశారు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చూడండి రష్ ఎంత ఉందో బాబోయ్. క్యూ 2 అవర్స్. హాయ్ వివేక్, ససై వివేక్. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జనాలంతా వస్తూనే ఉన్నారు, ఇంకా వస్తున్నారు. క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇంత రష్లో చూడడం మొదటిసారి. చూడండి IPL వర్షం. Now entering into the IPL stadium. చిన్నస్వామి స్టేడియం చూడండి ఎట్లుందో. అబ్బో, అదిరిపోతా ఉంది కదా. T22. ఉంది బాగా. T22. చెన్నై స్టేడియంకి వచ్చాము, అదిరిపోతుంది. చెన్నై స్టేడియంకి వచ్చాము. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్ చూడడానికి. That's a wonderful Chinnaswamy Stadium at Chepauk, Chennai. Chennai Super Kings versus KKR. Hi, Chennai toss గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకుంది. ధోని will be keeping fast batting afterwards. ఒక అరగంటలో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. చూస్తూనే ఉండండి. ఇట్టా గణేష్. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ కేకేఆర్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ వచ్చాం. నేను మా అబ్బాయి ఇద్దరు. All the best, Chennai! Dhoni is ready! Dhoni is ready to start the game. బిల్డింగ్ ముందు ఆటలు చేశారు, అందరూ దగ్గరగా మాట్లాడుకుంటారు. అక్కడ మాట్లాడుకొని ఇప్పుడు పరిగెత్తుతారు స్టేడియంలో. అవే అబ్బాయి వికెట్స్ కూడా వస్తాయి.
ఫస్ట్ బాల్ పడిపోతున్నారు చెన్నై టీం నుంచి. కేకేఆర్ టీం బ్యాటింగ్. మనకు ఇన్నింగ్స్ ఒక ఓవర్కి నడవక ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా, చూద్దాం ఇప్పుడు. కింద చేతి బాక్స్ ఆడుతున్నారు. ఓవర్కి నడవక ఇలా డ్యాన్స్ ఆడుతుంటారు ఇక్కడ స్టేడియంలో. జడేజా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. 1 2 3 గో. శ్రేయస్ అయ్యర్ బ్యాటింగ్. అక్కడెక్కడో కొట్టాడు, మిడాన్ సైడ్ ఒక రన్ తీశాడు. జడేజా ఆల్రెడీ 3 వికెట్లు తీశాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్ ఓవర్కి వచ్చాడు, చూద్దాం ఇంకేమైనా వికెట్ తీస్తారా అని. జడేజా బౌలింగ్. వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు, అసలు ఆడైపోతున్నాడు. అవుట్ అయితే టోటల్ మళ్ళీ లాస్ట్ తీయాలి. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ కేకేఆర్ ఇన్నింగ్స్ ఇస్ కమింగ్ అప్. కేకేఆర్ లాస్ట్ బాల్, ఒకటే వికెట్ ఉంది. 136 కొట్టారు. సిక్సర్ ఎక్కడ నేను అవుట్ అయిపోతాడు, అది ఏమవుతాడు బాబు బాబు. उसका तभी यही बाल है. ऐसे 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 yes goes last ball. ఇన్నింగ్స్ బ్రేక్లో ఏం చేస్తారో తెలియదు కదా మనకి. మనం టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాం.
అక్కడ రోలర్ వచ్చింది, పిచ్ మీద రోలర్ వస్తారు, పిచ్ అంతా సాఫ్ చేస్తున్నారు. పిల్లలకి ముగ్గులు వేస్తారనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ పిచ్ మీద అంటే గీతలు గీస్తారు. ముగ్గులు వేయడం మొత్తం ఊడ్చేసి మళ్ళీ ముగ్గులు వేసి మళ్ళీ పెళ్ళికి సిద్ధం చేస్తారు. అక్కడ రోలర్ తెచ్చారు. ఇక్కడ ఈ పెద్ద పైప్ వేసి రాకుండా కూడా వచ్చి బ్లూ ఫ్యాక్టరీ ఉంటే తీస్తారు. తర్వాత అక్కడ ప్లేయర్స్ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఒక 10 నిమిషాలు ఈ ఖర్చు అవుతుంది. బాగా ఆడారు చెన్నై కింగ్స్. 137 అలౌట్ చేశారు. స్టేడియం పిల్లడి నానే అది 2 అర్థం. ఆల్ ది బెస్ట్ చెన్నై. 137 ఈజీ, మేక్ ఇట్. It's break time. Yummy. Bun butter jam. Hope for the interval. Match is getting ready. Ado already started. Match చూద్దామా పదండి. సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్ నడుస్తుంది. పడంగానే ధోనిని పిలుస్తారు అందరూ. ధోని అప్పుడే రాడు కదా. ఒకటి నేను స్టేడియంలో గమనించాను. రెఫరల్కి పోయినప్పుడు ఆ వికెట్లు రెండు పక్క వికెట్లు వెలుగుతూనే ఉంటాయి. అంటే డిసిషన్ పెండింగ్ అని వెలుగుతుంటాయి. వికెట్ పోయింది, 3 రన్లు కొట్టాలి. ధోని రావాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు. ధోని అంటున్నాడు. ధోని వస్తున్నాడు. ధోనికుండే ప్లేస్ చూడండి ఎలా ఉంది.
ఇప్పుడు ధోని భయ్య వచ్చాడు విన్నింగ్ రన్ కొట్టడానికి. అందరూ అడుగుతున్నారు 6 కొట్టాలని. CSK won the match. వామ్మో ఏంటో సౌండ్. చెన్నై కింగ్స్ టీం లీలా మహల్ లీలా ప్యాలెస్లోనే ఉంటారు. ఇక్కడ పెట్టారు 2 విజిల్ పోవడానికి. చెన్నై కింగ్స్ యొక్క విజిల్ పోడు స్లోగన్ ఇక్కడ పెట్టారు. ఇదే హోటల్లో వీళ్ళు ఉన్నారు, అదే హోటల్లో మేము కూడా ఉన్నాం.